રોડની રે નરસૈયો વિનવે વારંવાર, નરસૈયો વિનવે વારંવાર. જીરે રાત રહે જાહરે પાછલી ખટગડી, સાધુ પુરુષને સુઈ ન રહેવો. નિંદ્રાને પરહરી સમરવા શ્રી હરિ, કૃષ્ણ તું એમ કહેવું. જીરે જોગિયા હોય તેને જોગ ઉપાસવા, ભોગિયા હોય તેને ભોગ તજવા. વેદિયા હોય તેને વેદ સાંભળવા, વૈષ્ણવ જનને કેવલ કૃષ્ણ કહેવા. જીરે કવિ જન હોય તેને સદગ્રંથ શોધવા, દાતાર હોય તેને દાન કરવા. પતિવ્રતા નારીએ પિયુજીને પૂછવું, વચન કહે તે તો શીશ ધરવા. જીરે આપણે આપના ધર્મ સંભાળવા, મન ક્રમ વચન તે મેલ ટાલી. બને નરસૈયો તમો પતિત પાવન સદા, ચરણે રાખો મુને વારી વારી. જીરે રાત રહે જાહરે પાછલી ખટગડી, સાધુ પુરુષને સુઈ ન રહેવું. देखो बाबा राम कलंदर कैसी बाजी लाया रे, आद अंत मद सदा निरंतर अलख निरंजन राया रे. लंका जैसी पार बधाई, समुदर जैसी खाई रे. रावण मार्यो विभीषण थाप्यो, फिर गई राम दुहाई रे. मथुरा से हरि गोकुल आए, प्याले दूध पिलाया रे. नंद बाबा की देन जराई, जसोमती सूत कहाया रे. केस पकड़ कर कंस पछाड़ी, और पुतना धाव्या रे. बाकी सरबर कौन करत है, जाका हलदर भाई रे. फिकर फिकर कर सब जग जागी, फिकर कछु नहीं पाई रे. बढ़त नाम देव सुनो त्रिलोचन, राम कलंदर आया रे. देखो बाबा राम कलंदर कैसी बाजी लाया रे. रात समय मधुवन के भीतर, मोहन बैनु बजायो री. मोर मुंगट कर मुरली सोहे, मधुर मधुर धुनि लायो री. तनन तनन तननन तननन तन, सोवत मदन जगायो री. बांसी की टेर सुनी ब्रिज वनिता, करी श्रृंगार उठी दायरी. जनन जनन जननन जननन जन ने पुर शब्द सुनायो री. हिमरित पुसळ जाड वड लागे, रसना वचन न आवेरी. सनन सनन सननन सननन सन, पवन माधुरी आवेरी. सरम सरम शरणम शरणम सम, आरत वचन सुनावेरी. सूरदास व्याकुल व्रज वनिता, ढूंढत श्याम न पावेरी. प्रात समय मधुवन के भीतर, मोहन बैनु बजायो री. राम कहो पांजर के सुवा, राम कहो रे पांजर के सुवा. हज लगी खबर पड़त नहीं अंधा,
ધંધો કરત સકલ જગ મુવા, રામ કહો રે પાંજર કે સુવા. ઘડી રે સુથારે કટેરો કીનો, હજુ લગી સાંજ નિશ્ચલ નહીં હોવા. અંતકાલ રીપુહત મંજારી, હરી ચાલ્યો જેસે જુવારી જુવા, રામ કહો રે પાંજર કે સુવા. આસા મેટ પાંચ પનિહારી, ખૂટત નાહી કરમ જલ કુવા. કહે કબીર જેને હરી રસ ચાખ્યો, વાહી કે મુખ અમૃત રસ ચુવા, રામ કહો રે પાંજર કે સુવા. રામ કહો પાંજર કે સુવા, રામ કહો પાંજર કે સુવા. ગોવિંદ ગુણા ગોપાલ ગુણા, ગાઈલે રે ગોવિંદ ગુણા. ऐसो समय बहुरी नहीं पे हो, फिर पिछते हो मेरे मना, गाई ले रे गोविंद गुना. जिन तुमको तन मन धन दीन हो, नयन नासिका मुख रसना. जाको रचित मास दस लागे, ताही न समर्यो एक छीना, गाई ले रे गोविंद गुना. બાલાપણ હસી ખેલ ગમાયો, તરુણ ભયો તબ રૂપ ગણા. બિરદ ભયો તબ આલસ ઉપજે, ઉઠ ગઈ હાઠ કછું ન બના, ગાઈ લે રે ગોવિંદ ગુના. અધમ તરે અધિકાર ભજન તે, જે આએ હરિ શરણા. ના માનો તો સાખી બતાવું, અજામેલ ગુનિકા સદના, ગાઈ લે રે ગોવિંદ ગુના. ધન જો બન અંજીરી કો જલ જસ, ગટહી જાત છીન પહલી પલા. અસસિય જાની ભજો રઘુનંદન, નામ દેવ આય હરિ શરણા, ગાઈ લે રે ગોવિંદ ગુના. आज नंद जी के द्वारे भीर, आज नंद जी के द्वारे भीर. कृष्ण अवतार लियो गोकुल में, घेर घेर क्रीड़ा करत आहिर, आज नंद जी के द्वारे भीर. घेर घेर थे निकसी ब्रिज विनता, पहरे पीतांबर ओढ़े जीर. ताल पखाज झाज डफ बाजत, नरत करे तहाँ मली मली बीर, आज नंद जी के द्वारे बीर. एक नकु तिलक दियो है केसर को, एक नकु ओढ़ायो जीर. एक आवत एक जात विदा होई, एक डाडी जुमना जी के तीर, आज नंद जी के द्वारे वीर. बाबा रे नंद खड़क में डाड़े, करत न छावर करी मन दी. प्रेमानंद प्रभु सुख के सागर, कंस दहन प्रगटे बलवीर, आज नंद जी के द्वारे भीर. आज नंद जी के द्वारे भीर, आज नंद जी के द्वारे भीर. प्रात समय रघुवीर जगावे, कौशल्या महतारी. उठो लाल जी बोर भयो है, सुर नर मुनि हितकारी. ब्रह्मादिक इंद्रादिक देवता, सनकादिक मुनिचारी. वाणी वेद विमल जस गावे, रघुकुल जस विस्तारी. बंदी जन ग्रांधव गुण गावे,
नाचत दे दे ताली। सेना सहित शिव द्वारे दाड़े होत कुतूहल बारी। बरस शत्रुघ्न चमर छत्र लिए जनक सुता लिए जारी। मेवा पान लिए कर लक्ष्मण बर कांचन की थाली। सुन प्रिय वचन उठे रघुनंदन नयन पलक समारी। चितवत अभय किए हैं चराचर मुदित भये नर नारी। करी स्नान दान नृप दीन लेकर तिलक समारी। जय जयकार करत जन मागो तन मन धन बलिहारी। प्रात समय रघुवीर जगावे कौसल्या महतारी। आरती श्री जगन्नाथ मंगला करी परसत चरणार विंद आपदा हरी। गणना गणना घंट बाज बेन बंसरी बाजत मृदंग ताल नाद खंजरी। दीपक ज्योत जगमगे श्रीकांचनापुरी नवबाधित अगर तेल पावक जरी। इंद्र दमन सिंधु गजे रोहिणी खड़ी मारकंड सेत गंगा आनंद भरी। एक नाम तीन लोक 14 भुवन संचराचरी। रोम रोम रंकार काहे सुडरी। गरुड़ खंब सिंध पोर जातरा बरी। हीरा माणिक मोती पना ज्योत की छड़ी। रतन सिंहासन आप बिराजे बेत की छड़ी। 56 भोग नीत लागे होत हरि हरि। स्वर्ण मुनि द्वारे दाड़े ब्रह्म वेद औचरी। धन्य धन्य रागो श्री आज की घड़ी। धन्य धन्य रागो श्री आज की घड़ी। श्री राम मंत्र आरती कीजे। शंकर सनकादि आद यही रंग बीजे। हृदय ताल विमल बोध पंच बाति जारी। तन मन निज पर हरो तो आए वेदवारी। अखंड ज्योत विमल मोद बहे दीन राती। आरती रघुनाथ जी की कीजे पर बाती। कहित कबीर समझ धीर ऐसे लौलाए। चरण टेक रघुनाथ जाकी निर्विपद पाए। श्री राम मंत्र आरती कीजे। शंकर सनकादि आदि ही रंग बीजे। राम कबीर। कृष्ण जी कहता उठो रे प्राणी। कृष्ण जी ना नाम विना मिथ्या रे वाणी। प्रभाते उठीने लीजे कृष्ण जी नो नाम। कृष्ण जी ए वास्यु रूडू गोकुलियो गाम। कृष्ण जी माता रे हमारे कृष्ण जी तात। सगाने सहोदर मारे कृष्ण जी ब्रात। कृष्ण जी ए मामो मार्यो मासी संहारी। પોતાના જાણીને હરિએ મુગતિ આપી। કૃષ્ણજીએ અજામિલ તાર્યો મહાહૂતો પાપી। એક કોલીએ કૌતુક કીધું તેને અચલ પદવી આપી। કૃષ્ણજીએ ગુણકા તારી અહલ્યા ઉતારી। કૃષ્ણજીના નામ ઉપર જાઉં બલિહારી। દાસલડા બને રે હરિની ભગતિ જાણી। મહેતા નરસૈયાના સ્વામીની બોલો અમૃત વાણી। કૃષ્ણજી કહેતા ઉઠો રે પ્રાણી।
આજ મારા નયના સફળ થયા, ન જોયા નાથને નિરખી, સુંદર વદન નિહાળીને હૈયા મેં હરખી. જેવું રે મન મારું હતું તેવું નાથે કીધું, પ્રેમે પ્રભુજી પધારિયા, આલિંગન દીધું. શિવ વિરંચીને મહામુનિ તેને ધ્યાને ન આવે, પરમ ભાગ્ય બ્રિજનારના વાલો લાડ લડાવે. મારો વાલો જીવી હારીના એને જાવા ન દીજે, હાથેથી હરીને ના મૂકીએ અંતરગત લીજે. શ્યામજી સંગ શ્યામા રમે આલાપીને ગાય, સ્વર પૂરે સહુ સુંદરી અતિ આનંદ થાય. ધન ધન રે જુમલા તટ ધન વ્રજનો રે વાસ, પરમ ભાગ્ય આ ભૂમિના વાલો રમ્યા છે રાસ. અમરો લોક અંતરિક્ષથી જોવાને રે આવે, પુષ્પ વૃષ્ટિ દેવતા કરે નરસૈયો વધાવે. આજે મારા નયના સફળ થયા, ધન્ય ધન્ય પદ્મનાભને જંગલના છોરસિયા, આગળ પાછળ ઝાડ ઝુંડને વચમાં પોતે વસિયા. વાડીએ જઈએ રે વૈષ્ણવ વાડીએ જઈએ, પદ્મનાભના દર્શન કરતા સુખિયા રે થઈએ. વાડી તો વૈકુંઠ સરીખી દર્શન દુખડા રે હરિએ, અધ્યારુને દર્શન દીધું એ જસોદાના છઈએ. ગોકુળથી વાલો પાટણ પ્રગટ્યા પદ્મનાભ કહીએ, અધ્યારુએ પ્રગટ ગુણ ગાયો 28 લઈએ. વાડીમાં કબીર બિરાજે સદગુર જીવન કહીએ, ગુરુ ગોવિંદના દર્શન કરતા 84 ટળીએ. અધમ અધારણ સંકટ નિવારણ ભક્ત વત્સલ કહીએ, મોહનના સ્વામીને ભજવો રાખો 28 હૈયે. વાડીએ જઈએ રે વૈષ્ણવ વાડીએ જઈએ. જીવનજી મહારાજ માગું શરણું તમારું, શરણું તમારું રામા શરણું તમારું. જીવનજી મહારાજ માગું શરણું તમારું. કૃષ્ણદાસને ભક્તિ આપી સર્વે ભક્તોની કષ્ટી કાપી, ભોજાગ ઉધાર કીધો કેશવદાસને શરણે. ગુરુ સંગાતે યાત્રા વીસ મારવાડને ઉગાર્યો, કૃષ્ણ કે સૌને નિમિત્ત કરીને કાઠો સુરત તાર્યો. પદ્મનાભ જ્ઞાનીજી દાદા સુખદેવજી ગોપાલા, જીવનજીએ કૃપા કરીને ઉગાર્યા સૌ બાળ. રામ કબીરની દળ નૌકામાં જીવનજી બેસાડે, કૃપા કરીને કબીર કૃપાલો ભવસાગર ઉતાર. જીવનજીના બાળ ગોપાલો રામ કબીર ઉચ્ચારો, ભવસાગરથી તરવાનું સુંદર છે બહુવાર. અનન્ય ભક્તિ નામની સ્થાને સત્સંગતિને ધારો, અવિશ્વાસને દૂષિત ભોજન સલીલ સંગને ટાળ. નિશંક હોઈને ભજન કરો તો નામ પડે તત્કાળ, મુજ પાપીને શરણે લીધા એવા દીન દયાળ. સદગુરુ જીવન છો નિજ નામ જીવન કૃષ્ણ જીવન રામ, સદગુરુ જીવન છો નિજ નામ જીવન કબીર જીવન રામ. હરમા બાબર કૃપા કરી
પ્રાણમ પાલવગારી જીવનજી મહારાજ માગું શરણ તમાર સ્વામી કૃપા કરો અતિ ગણીને ભજો અનેક વિચાર અચલ ભક્તિ જે તાહેરી જે છે મુક્તિ ભંડાર જે છે મુક્તિ ભંડાર પાએ લાગી કરું સ્વામી કૃપા કરો અતિ ગણીને ભજો અનેકો વિચાર અચલ ભક્તિ દેતા હેરી જે છે મુક્તિ ભંડાર જે છે મુક્તિ ભંડાર પાએ લાગી કરું વિનતી આનંદ આરતી હરખ અપારા હરિજન આય મેરે પ્રાણ આધારા સંતો દર્શન તાપ નિવાર જન્મ મરણ ભવ સાગર પાર શાક પાક મલી ભોજન પાવ સંત સંગત મલી હરિ ગુણ ગાવ ઘેર ઘેર મંગલ હોત બધા જન જીવન તા બલ બલ જાય આનંદ આરતી હરખ અપાર હરિજન આય મેરે પ્રાણ આધાર 14 બાંધુ જીવના દેવ રઘુપતિ કી આન વાટ ઘાટ રક્ષા કરો છોડાવો ચારે ખાન જીવનજી છોડાવો ચારે ખાન સદગુરુ શ્રી જીવનજી મહારાજ ને રામ સર્વે સંતો ભક્તો ને પ્રભાતના રામ કબીર રામ કબીર जीवनजी महाराज ने राम कबीर, नामदेव कबीर ने राम कबीर, हित कृपा ने राम कबीर, प्रेमजीवन महाराज ने राम कबीर, सब संतों ने प्रभात ना राम कबीर। श्री पद्मनाभ जी अध्यारुजी ना कीर्तन नो उदा भक्त समाज महत्वનું સ્થાન ધરાવે છે। ઉદા ભક્ત રામ કબીર પરંપરામાં આ કીર્તનો આપની રોજિંદી પ્રાર્થના છે, આરાધના છે, ઉપાસના છે। તે ઉપરાંત સામાજિક રીત રિવાજ પણ તેના દ્વારા સંપન્ન થાય છે। સગુણ ઉપાસનાથી શરૂ થયેલી કીર્તન યાત્રા ક્રમશઃ નિર્ગુણ પરબ્રહ્મની પ્રાપ્તિ તરફ આપણને લઈ જાય છે સંતો। જે આ કીર્તનોનું અનુવાદન સ્વામી જગદીશ મહારાજે ખૂબ સરસ રીતે સમજાવેલ છે, જેને આપણે વાંચનમાં લઈશું। જે ગ્રંથોમાં શિરોમણી ધોળ છે તે વડું ધોળ નું પાન નંબર 259 260 લઈશું। પહેલા સબ સ્વામી કૃપા કરો અતિ ગણી, સ્વામી રે મારા સ્વામી કૃપા કરો અતિ ગણી, ભજો કુવિચાર અચલ ભક્તિ દેતા જે છે મુક્તિ ભંડાર પાય લાગી કરું વિનંતી। સ્વામી કૃપા કરો અતિ ગણી, સ્વામી રે મારા સ્વામી કૃપા કરો અતિ ગણી, ભજો કુવિચાર અચલ ભક્તિ દેતા જે છે મુક્તિ ભંડાર પાય લાગી કરું વિનંતી। વલન ઘરે મોકલ્યો સો અજાન, નિર્મલો કરીને પ્રાણ, પરમાત્મા છે ઠામ તાત્માનો વિશ્રામ, એમ એક લાગ્યો રંગ નિપનો અંતર ભંગ। એનો સાર છે, મારું સાચું ઘર આશ્રય સ્થાન કયું છે? પ્રશ્નાર્થ છે કે ભાઈ આપણું આશ્રય સ્થાન કયું છે? તેનાથી હું અજાણ્યો હતો, પણ સદગુરુએ મારા આત્માને કર્મના દોષથી બચાવીને મને નિષ્કામ ભક્તિથી શુદ્ધ કર્યો। જે પરમાત્માનું ધામ છે ત્યાં જ આત્માનો ખરો વિસામો મળે છે। આ પ્રમાણે જ્યારે
મને પ્રેમ ભક્તિની લત લાગી ત્યારે મારા અંતરમાં મોહ માયાના વિકારો ભાગી ગયા. વલન નિપનો અંતર ભંગ એની પેર હવો હું પરબ્રહ્મ અન્યો હું જેમ કીટ ભમરી ધ્યાન રીતિ થમ. તેનો સાર છે, અને હવે તો મારા અંતરના વિકારો એવી રીતે ભાગી ગયા કે હવે તો તું સાક્ષાત પરબ્રહ્મ જેવો છે તેવો હું પણ તારા સાથે એકરૂપ થઈ ગયો. કેમ કે જેવી રીતે કીડાને ભમરી ડંખી દે છે તે રીતે હું પણ તારા પ્રેમથી ઘાયલ થયો છું. જેમ કીડો ભમરીનું જ સ્મરણ કરીને ખુદ ભમરી બની જાય છે, તેમ હું પણ તમારું સ્મરણ કરીને તમારા જેવો પરબ્રહ્મમય સ્વરૂપ વાળો બની ગયો છું. આદ સમરણ ધ્યાન ચૈતન રસ લીનોય હરિ હરિ આવે ગવ જમવા છરુએ નામનો બાંધ્યો હરિ આપન પે આવે હરિ હરિ ભક્ત નામે સ્વામી વન સંતોએ. એનો સાર છે, જો પરબ્રહ્મના સ્મરણમાં એક ચિત્તથી આત્મા પ્રેમ ભક્તિના આનંદમાં લીન થઈ જાય તો હે ભગવાન, જેમ વાછરડાની પાછળ ગાય દોડતી આવે છે તેમ પરમાત્મા પણ તેની પાછળ દોડતો આવે છે. ભગવાન તો તેના નામની ભક્તિથી બંધાયેલો છે, તેથી તે ભગવાન આપની પાસે આવે છે. નામ એ જ ભગવાનનું પોતાનું સ્વરૂપ છે, તેથી ભગવાન નામમાં વસી રહેલો છે. હે ભગવાન, તમારો ભક્ત તમારા જેવા ભગવાનના નામને છોડી દેતો નથી, તમારું નામ સ્મરણ બંધ કરતો નથી. વલન વન સંતો છે ભવસાથ તહા ભક્ત જમલાનાથ તું ભક્ત વત્સલ રામ સત્યાર્થ તારું નામ પ્રકૃતિ સુમન દ્રેષ મનિત નવા તુજ વેશ. એનો સાર છે, જીવ જ્યારે ભવસાગરની માયાની સાથે લાગી જાય છે ત્યારે તે તારા નામને છોડી દે છે. ભવસાગરનો સંગાત તો નાશવંત છે, પણ ત્યાં ભક્તને ભગવાન મળે છે. તમે તો ભગવાન રામ ભક્ત પર પ્રેમ રાખવાવાળા છો. તમારું નામ સાચે જ પરમ સત્યથી સંપૂર્ણ છે. તમે માયા પ્રત્યે મનમાં અભાવ રાખો છો, એ રીતે તમારા રોજ રોજ નવા નવા સ્વરૂપો છે. વલન નિત્ય નવા તુજ વેશ નામે સેવ દેવ મોરાર ભક્ત જાણીને જે નવ ઓળખે તે કલો સંસાર. ભગવાન રોજ રોજ તમારા નવા નવા રૂપો હોય છે, પણ હે જીવ, નામમાં જ ભગવાન કાયમ રહેલો છે, તેથી તેમના નામથી જ ભક્તિ છે કર. ભગવાન તને સાચો ભક્ત જાણીને તારી અવગણના કરશે નહીં અને તારા વગર સંસારમાં એકલો રહેશે નહીં. સંસારમાં ભગવાન એક એવો છે કે જે તારી ઉપેક્ષા કરશે નહીં. આદ માણેક મોતી સુવર્ણ મંડિત હરિ હરિ ચંદન કુસુમરી જે નહીં ગીતે નાદે સુતે જે નવરાચે હરિ હરિ નાચે પણ બોલવાય નહીં ડાપને બોલાપને જે નવરી જે હરિ હરિ તે કેમ કીએ વસ આપને. એનો સાર છે, ભગવાનને તો માનેક મોતી કે સોનાથી શણગારો કે પછી હે ભગવાન ચંદન કે ફૂલો ચડાવો તો પણ તેનાથી તે રાજી થતા નથી. વળી તે વખાણના ગીત કે ધૂનના ધ્વનિમાં પ્રસન્નતાથી રાચતો નથી. ભલે કદાચ તેનાથી તે ખુશ થાય, પણ તે અણસમજુની માફક છેતરાય નહીં એવો છે. ચતુરે વિદ્વતાથી કે સરળપણાથી પણ જે રાજી થતો નથી
એવા આ ભગવાનને કેવી રીતે આપણે પ્રાપ્ત કરી શકીશું આગળનું આવતીકાલે લેશું વાંચન. હવે સાખી ગ્રંથમાંથી રામ કબીર, જીવનજી મહારાજ ને રામ કબીર, નામદેવ કબીર ને રામ કબીર, હેત કૃપા ને રામ કબીર, પ્રેમ જીવન મહારાજ ને ગીતાબા ને રામ કબીર, સર્વે સંતો ભક્તો ને રામ કબીર. આજે આપણે સાખી ગ્રંથમાંથી દાસકાંગની સાખી નંબર 67 લઈશું, પાન નંબર 121. તે પહેલા સંપુટ લઈશું. રામાનંદે જે કહી સો સુનિદાસ કબીર, સો સદગુરુ કઈ જીવના, ભજ સીતાપતિ રઘુવીર જીવનજી, સીતાપતિ રઘુવીર. રામાનંદે જે કહી સો સુનિદાસ કબીર, સો સદગુરુ કઈ જીવના, ભજ સીતાપતિ રઘુવીર જીવનજી, સીતાપતિ રઘુવીર. સાખી એ આત્માનો અવાજ છે. સદગુરુ જીવનજી મહારાજે એમનો પરિચય સાખી દ્વારા જ આપ્યો છે. સાખી એટલે સંવાદ, પ્રત્યક્ષ પુરાવો, લોક સમૂહ વચ્ચેનો સેતુ સાખી છે. સાખી એ સમાજનું દર્પણ છે, આમ આદમીનો અવાજ છે, વેદના અને ઈશ્વર પ્રતિનો અભિગમ છે. અહંકાર, વિદ્વતા કે પંડિતાઈનો શૂન્ય અવકાશ એટલે સાખી. નાના ગોપાલદાસ જીવનજી મહારાજ સાથે જે સંવાદ કરે છે તે સાખી ભેટની સાખી છે. તો નાના ગોપાલદાસ જીવનજી મહારાજને કહે છે, સાખી નંબર 67, પાન નંબર 121. બંબ બાહેરો જીવના, ડોલે સરે ન કાજ, ચકવે દાસ કબીરજી કે પદ્મનાભ કો રાજ જીવનજી, પદ્મનાભ કો રાજ. અર્થાત નાના ગોપાલદાસજી કહે છે, સદગુરુની કે ઈષ્ટદેવની ભક્તિના ક્ષેત્રની બહાર દોરાઈ જવાથી આપનું કાર્ય પાર પડે નહીં. માટે ભગવાન પદ્મનાભના ભક્તિના રાજ્ય ઉપર ભક્ત કબીરજી ચકોર સાવધાનપણાથી દેખરેખ અને સંભાળ રાખે છે. નોંધ: ગર્ભરૂપી રાફડાથી બહાર જન્મ લઈને આવ્યા પછી વિષયો મોહ માયામાં રાચવાથી આપનો ઉદ્ધાર થશે નહીં. પણ ભગવાન પદ્મનાભજીના સામ્રાજ્યમાં ભક્ત કબીરજી ભગવત ભક્તિથી આપના ઉદ્ધાર માટે ચકોર દ્રષ્ટિ રાખે છે. કબીરજી કહે છે, કબીર ભગત ભલેરા બાપડા, અપની અપની લી ચકવે દાસ કબીરજી ઓર સબે મંડલી. દાસ કબીરજી કહે છે, ભોળા બિચારા ભક્તોએ પોતપોતાની રીતે ભક્તિ કરવા માંડી છે, પણ ભક્ત કબીરજી તો ચકોર સાવધાનીથી ભક્તિ કરનાર શ્રેષ્ઠ ભક્ત છે. બાકીના બીજા બધા તો ખંડ્યા ભક્ત જેવા ગૌણ ભક્ત છે. આગળ કહે છે, ચકવે રાજ નિરંજના, ઠામ ઠામ ભરપૂર, રસાતલ બ્રહ્માંડ લગ, કાહુ નિકટ કાહુ દૂર. ભગવત ભક્ત કહે છે કે ભગવાનનું બ્રહ્મ તત્વ સૃષ્ટિમાં ઠેર ઠેર પૂરેપૂરું ભરેલું છે. તે છેક રસાતાલથી માંડીને સમગ્ર બ્રહ્માંડ સુધી વ્યાપેલું છે. તેમાં કોઈ તેનાથી નજીક છે તો કોઈ તેનાથી દૂર છે. તે સર્વત્ર ચકોર દ્રષ્ટિથી બધા ઉપર ભગવાન પોતાની સત્તા ચલાવે છે. નાના ગોપાલદાસજી જીવનજી મહારાજને આ સાખી દ્વારા કહે છે, અમે સત્ય જાણી લીધું છે, તો પછી અમે હવે અસત્ય તરફ નહીં જઈએ. કારણ કબીરજી, જ્ઞાનીજી, પદ્મનાભજી અને તમે એટલે કે જીવનજી મહારાજ અમારી સાથે હોય, એમની કૃપા હોય તો પછી બીજે ભટકવાની શી જરૂર પડે.
કબીરજી વનકર હતા, જ્યારે જ્ઞાનીજી મહારાજ રાજકુમાર હતા. તેમનું બધું અભિમાન છોડી કબીરજીના શરણમાં ગયા અને સત્યને પ્રાપ્ત કર્યું. પાટણમાં પદ્મનાભજી શૂદ્ર કુળમાં જન્મેલા હતા અને ધનરાજ પંડ્યા રાયખાનના દિવાન હતા. છતાં એમને એમનું દિવાનપણું, અભિમાનપણું છોડી પદ્મનાભજી ભગવાનના શરણમાં ગયા અને સત્યને પ્રાપ્ત કર્યું. ત્યારે એ ધનરાજ પંડ્યામાંથી અધ્યારુજી કહેવાયા અને એમની ઉપર પદ્મનાભજીની કૃપા થઈ. ત્યારે એમને 30 કીર્તનોની રચના કરી. આમ જ્ઞાનીજી મહારાજ અને અધ્યારુજી મહારાજ સાચા સંતોના ચરણોમાં પોતાનું બધું સમર્પણ કરી સત્યના માર્ગે ચાલ્યા. માટે નાના ગોપાલદાસજી જીવનજી મહારાજને કહે છે, ડોલે સરે ન કાજ, અમે પણ તમારા જેવા સાચા સંતના શરણે છીએ, તો પછી અમે અહીંયાથી ક્યાંય જવાના નથી. અમે જે સત્યને શોધવા ઝઝૂમતા હતા તે સત્ય અમને તમારી પાસેથી મળી ગયું છે. અમે અમારું મન આમ તેમ એટલે કે આનદેવ કે કર્મકાંડમાં લગાડીશું તો અમારે જે સત્ય પામવાની ઈચ્છા છે તે કદી પૂરી થાય નહીં. સંતો આપણને ભગવાને કૃપા કરી છે, ભક્ત સમાજમાં જન્મ આપ્યો છે. તે તેને આપણે સમજી વિચારી આપનું જે કર્તવ્ય હોય તે નિભાવવું અને જ્યાં ત્યાં ભટકવું નહીં. 400 વર્ષ પહેલા આપના વડવાઓને ગુરુ શોધવા પડ્યા હતા. જોકે જેમને જિજ્ઞાસા હતી તેમને જીવનજી મહારાજ મળ્યા અને તેઓએ તેમનું વતન, ઘરબાર, કુટુંબ, પરિવાર બધું છોડી દીધું ગુરુ અને સત્યને પામવાને માટે. આ બધા જીવનજી મહારાજની પાછળ ચાલી નીકળ્યા. એમને કેટલી તકલીફ પડી હશે તેની તો આપણે કલ્પના પણ ન કરી શકીએ. પણ જેને છોડ્યું તે પામ્યા, અને તે પામ્યા એટલે કે પરમરસ, કે જેને માટે ઋષિઓ વર્ષો સુધી તપ કરે છે છતાં પામી શકતા નથી. પણ નાના ગોપાલદાસજી કહે છે, અમારી સાથે કબીરજી, જ્ઞાનીજી, પદ્મનાભજી અને જીવનજી મહારાજ જેવા સંતના આશીર્વાદ અને પથદર્શક હોય પછી બીજાની શી જરૂર પડે. તો સંતો, જ્યારે આપણને તો બધું જ તૈયાર મળી ગયું છે. જગદીશ મહારાજે અથાગ પરિશ્રમ કરીને કેટલા બધા પુસ્તકો તૈયાર કર્યા છે, તો તેને આપણે વાંચીએ અને જીવનમાં બધું તો નહીં પણ થોડાક અંશે ઉતરે તો પણ આપણું જીવન ધન્ય બને. નરસિંહ મહેતા પણ કહે છે, આપણે આપના ધર્મ સંભાળવા. જે આપનું છે તે પોતાનું છે, જાણીને તેની સંભાળ કરીએ. તો હું મારા સત્સંગને વિરામ આપું છું અને સંપૂર્ણ લઈશું. રામાનંદે જે કહી સો સુરદાસ કબીર, સો સદગુરુ કઈ જીવના ભજ સીતાપતિ રઘુવીર જીવનજી, સીતાપતિ રઘુવીર. રામાનંદે જે કહી સો સદદાસ કબીર, સો સદગુરુ કઈ જીવના ભજ સીતાપતિ રઘુવીર જીવનજી, સીતાપતિ રઘુવીર. સંતો, આજના સત્સંગને વિરામ આપીશું. સાંજે સંધ્યા આરતીમાં અને કાલે સવારે પ્રભાતના કીર્તનમાં મળીશું. સર્વેને રામ કબીર. જીવનજી મહારાજ ને રામ કબીર. રામ કબીર. સર્વે સંતો સર્વે ભક્તોને પ્રભાતના રામ કબીર. પ્રભાતના પ્રેમ ભર્યા રામ કબીર. 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 રામ કબીર.